Hi everyone, my name is Sukanya and I welcome you to Ikuhipad. আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে India's journey as a nuclear power. Nuclear power হিচাপে আমি ইন্ডিয়া কেতিয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰো যে ইন্ডিয়া কোনটো ইয়াৰত আমি ক'ব পাৰো যে ইন্ডিয়া declared itself as a nuclear state. গতিকে নিউক্লিয়াৰ এই টপিকটো সায়েন্স এণ্ড টেকৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক যোনখন আমাৰ জিএছ পেপাৰ 3 ঠিক আছে মেইনছতে হওক বা প্ৰিলিমছতে হওক আমি ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ দেখা পাওঁ আৰু এবাৰ ইয়াৰ ৰেলেভেন্স অলপমান বেছি কাৰণ কি হৈছে আমাৰ 50 ইয়াৰ্স হৈ গৈছে 50 ইয়াৰ্স অফ what 50 ইয়াৰ্স অফ পোখৰণ 1 যোনটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট আছিল the first nuclear test of India তাৰে আমাৰ এবছৰ 2024ত 50 ইয়াৰ্স হৈ গৈছে গতিকে as I say যে কারেন্টৰ লগত ৰিলেট কৰি স্ট্যাটিকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হ'লে গতিকে মেইনছ এণ্ড প্ৰিলিমছৰ কোৱেশ্চন আমি বাই দ্য এণ্ড অফ দ্য সেশন চাম এণ্ড আজি আমি কি কৰিম অলপমান হলিষ্টিকেলি এই টপিকটোৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চাব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হয় যে ইণ্ডিয়া হাউ ইণ্ডিয়াজ নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন ইভলভ ইণ্ডিয়াৰ যোনখন নিউক্লিয়াৰ পলিচি মানে কি হয় আমি এইখিনি আমাৰ নিয়ম ভংগী কি হ'ব নহব সেইখিনি পলিচি বুলি কৈছো আমি ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ কিছুমান দায়বদ্ধতা কিছুমান দায়িত্ব ঠিক আছে তো সেইখিনি কেনেকৈ ইভলভ হ'ল কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল সেইখিনি আমি চাম আৰু ইণ্ডিয়াৰ দৰকাৰ কি আছিল নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হিচাপে এখন ষ্টেট হোৱাৰ ইণ্ডিয়াৰ দৰকাৰনো কি আছিল সেইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে এটা কথা আমি ডিছকাছ কৰি ল'ব বিচাৰিছো আপোনালোকক যে এটা ক্ৰেছ কোৰ্স লঞ্চ কৰা হৈছে বাই Ikuhipad. With the help of this course, আপোনালোকে personalized mentorship পাব which is the need of the hour because every one of us feel demotivated during the preparation phase যেহেতু APSC to এটা বহুত long journey গতিকে mentor এজন পোৱা and mentor that to one who is experienced one who has qualified the exam তেনেকুৱা ধৰণৰ mentorship আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব even আমাৰ ইয়াতে moral boosting sessions conduct কৰোৱা হয় interaction with the toppers and everything and yate offline online both way you can come and join this course CSET courses ase yate and APSC under jehetu departmental porikha bahut khini hoy ase tate GS2 apnalok strong hobo lagibo and CSET and maths and reasoning to lagiboy gotike this course will be a holistic course for all the exams conducted by APSC thik ase so coming back to the topic and yes one more thing for a PDF you don't have to worry Sukanya_Ikuhipad yate apnalake direct eta muk text message dibo I will send you the PDF and whatever you have doubts ba grievances ba kiba suggestion jodi kiba ase je ene korile bhal hol hoy ba kiman criticism jodi ase I am open to everything so you just let me know and PDF to apnalake yate pai jabo thik ase you just need to put a text message eta historical background kotha jodi apna sabo jao ei manujonok ami sobe sinibor dorkar and hoyto ami sobe siniu pa He is none other than Dr. Homi Jahangir Baba. We call him, in short, Homi J. Baba. And he was the first person who convinced Nehru, the then Prime Minister of India, se amak nuclear power hisabe ami India eta sinaki diar dorkar ase. Because he was the first person. And that is the reason why we call him the father of India's nuclear program. ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল যে যোনটো নিউজ আছিল যে 50 ইয়ার্স হৈ গৈছে আমাৰ পোখৰণ 1 নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট যোনটো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম টু কি আছে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট আছিল ঠিক আছে তো তাৰ 50 ইয়ার্স হৈ গৈছে এণ্ড পোখৰণ 1 ৰ যোনটো টেষ্ট আছিল নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট তাৰ কোড নেম আছিল স্মাইলিং বুদ্ধটো কি আছিল কোড নেম আসলে ঠিক আছে এটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত যে পোখৰণ 1 ৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্টৰ কোড নেম কি আছিল ইট ওয়াজ কোডেড এজ স্মাইলিং বুদ্ধা এণ্ড দুখজনক কথা এটোৱে হ'ল যে with whenever this nuclear program was launched তেতিয়া আমাৰ মাজত হোমি জাহাংগীৰ বাবা উপস্থিত আছিল তেওঁৰ এটা প্লেন ক্র্যাশ হৈ যায় তেওঁ ঢুকায় আৰু তাৰ পিছত বিক্ৰম সাৰাভাই কি কৰে প্ৰজেক্টটো লিড কৰে and this project was successful take say project was under Indira Gandhi government or under the Indira Gandhi lead loy and it was a peaceful nuclear explosion take say it was not violent it was meant to test only the nuclear power ete kotha to mind ahibo pare je nuclear test koi asu nuclear power koi asu tar mane no ki hoy
নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট এতিয়া আমি হয়তো আমি মেক্সিমাম অফ আছ হেভ চিন দ্য মুভি অপেনহাইমাৰৰ কথা আমি দেখিছোঁ নে কেনেকৈ নাগাচাকি এণ্ড হিৰোশ্বিমাত কেনেকৈ বম্ব পৰিছিল এটম বম্ব এণ্ড ডেট ইজ হোৱাট নান আদাৰ দেন নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই এটা বম্ব বনোৱা হৈছিল নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি তাকে কোৱা হয় এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপাল বিহাইণ্ড কি হয় কেনেকৈ কাম কৰে ঠিক আছে সেইটোৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ নে 9 দিনত আমি পঢ়িছিলোঁ এটমছ ঠিক আছে এটা এটম ইজ দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট ঠিক আছে এটা চেলৰ এটা স্মলেষ্ট ইউনিট হয় এণ্ড কি হৈ যায় যে এটমৰ ভিতৰত কি থাকে প্ৰটনছ ইলেক্ট্ৰনছ নিউক্লিয়াছ থাকে আৰু নিউক্লিয়াছটো একদম মাজত থাকে এই যেতিয়া নিউক্লিয়াছটোৰ সহায়ত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰে দুটা প্ৰচেছ আছে এটা প্ৰচেছ হ'ল ফিউজন বুলি কয় আৰু এটা প্ৰচেছ হ'ল আমাৰ ফিউজন বুলি কয় যে ফিউজনটো কি হয় আৰু ফিউজনটো কি হয় যেতিয়া আমাৰ এটমৰ ভিতৰত যোনটো নিউক্লিয়াছ থাকে সেই নিউক্লিয়াছটোক যেতিয়া ভাঙি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল দুটা নিউক্লিয়াছ ডেভেলপ হ'ল এই দুটা নিউক্লিয়াছক আকৌ কি হৈ যায় স্প্লিট হোৱাৰ পিছত দুটাৰ পৰা চাৰিটা হয় ঠিক আছে চাৰিটাৰ পৰা কি হয় আঠটা হয় আঠটাৰ পৰা 16টা হয় এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকে তো এইটোতে কি হয় এনাৰ্জিটো কি হয় মাল্টিপ্লাই হৈ বাঢ়ি গৈ থাকে এণ্ড দিছ প্ৰচেছ ইজ কল্ড নিউক্লিয়াৰ ফিউজনটো কি হয় তেতিয়াহ'লে ফিউজনটোত কি হয় ইয়াত যেনেকৈ এটা নিউক্লিয়াছ স্প্লিট হৈছে ভাঙি গৈছে ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে স্প্লিট হৈছে ইয়াতে কি হয় জইন হৈ পেলাই দুটা নিউক্লিয়াছক কি কৰে একদম কলাইড কলিজন কৰাই দিয়ে তাৰপিছত এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰায় দিজ আৰ দ্য টু প্ৰচেছ অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ঠিক আছে বুজিলোঁ দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড এতিয়া পোখৰাণ 1ৰ যোনটো নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট হ'ল সেইটো কি হৈ আছিলে পিচফুল এটা এক্সপ্ল'জন আণ্ডাৰ ইন্দিৰা গান্ধী এইটো কণ্ডাক্ট কৰা হ'ল ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হৈছিলে বেচিকেলি কি হৈছিলে US আৰু কানাডাই ইণ্ডিয়াক কি কৰিছিলে নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি দিছিলে কেলৈ দিছিলে বিকজ এইটো কাৰণে দিছিলে যে ইণ্ডিয়া কি হয় এনেকুৱা এখন কাণ্ট্ৰি যোনে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পোৱা বেছি টাইম হোৱা নাই আৰু ইণ্ডিয়াক নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি দিয়া গৈছিলে টু প্ৰডিউচ এইবিলাক কামৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে যাতে এনাৰ্জি ইউজ কৰিব পাৰে ইন জেনেৰেটিং ইলেক্ট্ৰিচিটি বাট তেতিয়া হোমি জাহাংগীৰ বাবে ভাবিলে যে আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থকাতকৈ ৱাই নট উই ট্ৰাই টু ক্ৰিয়েট আৱাৰ অ'ন গতিকে যোনটো নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছিলে সেই নামটো আছিলে চিৰাছ বুলি টেকনলজিটোৰ নাম আছিলে সেই টেকনলজিটোৰ সহায়তে ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি মেলি তেওঁলোকে টেকনলজিটো কেনেকৈনো বনাই সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে এণ্ড তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ফাৰ্ডাৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিলে এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে নিউক্লিয়াৰ আমাৰ টেকনলজি আমাৰ কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ প্ৰথম কথাটো এইটো কাৰণে দৰকাৰ বিকজ এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ আমি হয় না আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা অল্টাৰনেট চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি আমাৰ ওলাই গ'ল ছেকেণ্ড ৰিজন we want nuclear technology nuclear power to develop what deterrence মানে কি হয় আজি এখন এজন যেতিয়া পুলিচমেনে যেতিয়া হাতত যেতিয়া কি থাকে এটা ৰিভলভাৰ থাকে ঠিক আছে এটা ৰিভলভাৰ যেতিয়া থাকে আমি ভয় খাওঁ নে অকণমান হ'লেও আমি ভয় খাওঁ যে পুলিচে গুলিয়াই দিব এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব পুলিচৰ ওচৰত এটা পিষ্টল বা ৰিভলভাৰ কিয় থাকে ভয় এটা যাতে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে যাতে ভয় এটা যাতে কি কৰিব পাৰে দি ৰাখিব পাৰে মানুহক যে ওকে পুলিচ মানে পিষ্টল আছে একো বেয়া কাম নকৰোঁ ফৰ দ্য ছেইম কজ আমাক নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ লাগে নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি লাগে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন লাগে চ' ডেট আমাৰ নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ ইমানখিনি কাণ্ট্ৰিজ আছে আমাৰ নেবাৰিং হষ্টাইল ৰিলেশ্যনছ আমাৰ পাকিস্তানৰ লগত আছে চাইনাৰ লগত আছে য'ত নেকি চাইনা অলৰেডি এখন নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোকে অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰি থৈছে নিজক গতিকে ইমান এখন নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি থকা দেশ এখনৰ ওচৰতে যিহেতু আমি আছোঁ আমাৰো থকাটো দৰকাৰ কাৰণ কি হয় এনেকুৱা যদি হৈ যায় যে চাইনাই যদি কেতিয়াবা এটেক কৰি দিয়ে আমি কি কৰিম চাই থাকিম নেকি দেট ইজ দ্য অনলি ৰিজন ৱাই উই ৱান্ট নিউক্লিয়াৰ ৱেপন এণ্ড নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি এটা যাতে মানুহৰ নেবাৰিং কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত যাতে এটা ভয় থাকে যে ইহঁতৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আছে কিবা যদি হৈ যায় এনেকুৱা কিছুমান চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত কিবা যদি আমি পংগা লওঁ ইহঁতৰ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন চলাই দিব পাৰে ঠিক আছে দেন আমি প্ৰথমটো টেষ্ট চালোঁ আমাৰ পোখৰাণ যোনটো নম্বৰ 1 টেষ্ট
সেকেন্ড টেষ্টটো আমি পোখৰাণ 2 ক'ত লঞ্চ হয় আমাৰ অপাৰেশ্যন শক্তি বুলি কোৱা যায় পোখৰাণক এণ্ড পোখৰাণ যোনটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট that was led by APJ ডক্টৰ আব্দুল কালাম ইয়াতো এটা বেক ষ্টৰী এটা আছে APJ আব্দুল কালামে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এটা ইউনিফৰ্ম কিয় পিন্ধি আছে আৰ্মি ড্ৰেছত কিয় পিন্ধি আছে গম পাইনে যোনটো আমি প্ৰথম টেষ্ট কৰিছিলোঁ পোখৰাণ 1 যোনটো টেষ্ট কৰিছিলোঁ আমি তেতিয়া আমাক বহুতখিনি চেংচনছ অলৰেডি আমাক লগাই দিছিলে USA লগাই দিছিলে যিমানখিনি ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ আছিলে ঠিক আছে আমাৰ ওপৰত অলৰেডি চেংচনছ লগাই দিছিলে বিকজ দে ডিড নট ৱান্টেড কি বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে যাতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ৰাখক তাহাঁতি নিজে মানে নিজৰ পাৱাৰটোৱে এষ্টাব্লিছ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলে তাহাঁতে বিচৰা নাছিল যে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিও যাতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নিজৰ লগত ৰাখক গতিকে আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰো উই নিড নিউক্লিয়াৰ ৱেপন গতিকে আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ সাইন্টিষ্টসকলে ডিসাইড কৰিলে যে উই সামহাউ হেভ টু ডেভেলপ দিছ টেকনলজি আমি টেষ্ট কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে পোখৰাণ যোনটো এৰিয়া আছিলে সেই এৰিয়াটোত তেওঁলোকে গোটেইখিনি এষ্টাব্লিছমেণ্ট এণ্ড এভৰিথিং কৰালে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰকে তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে চ' ডেট কি USA নিজৰ ছেটেলাইটে দি পেলাই যাতে স্পাই কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে বিকজ US was closely monitoring India ক্লোজলি মনিটৰ কৰি আছিলে তেতিয়া যে ইণ্ডিয়া কি কৰি আছে কি নাই নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি বনাইছে নেকি আকৌ ঠিক আছে সেইবিলাক বহুত মনিটৰ কৰি আছিলে USA ক্লোজলি সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়া কি কৰিছিল গোটেই ৰাতি দিনত কি কৰে দিনত একো কাম নকৰে অকল ৰাতি টাইমটো ইউটিলাইজ কৰে ঠিক আছে ইউটিলাইজ কৰে কাম কৰে আৰু নেক্সট ডে আকৌ একদম সফা এনেকে ধৰণে কি কৰিলে গোটেই প্ৰজেক্টটো over this years কি কৰিলে বহুত বছৰ লাগিলে তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টটো বনালে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিলে ইটো ফাইনালি ইটো সাকসেসফুল এণ্ড ইণ্ডিয়াই 1998ক নিজকে এখন নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট বুলি ঘোষণা কৰিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে 1954ত কি হয় এষ্টাব্লিছ হয় এটমিক এনাৰ্জি এণ্ড ইয়াৰে ডাইৰেক্টৰ আছিলে হোমি জাহাংগীৰ ভাবা যোনটো আমি জানো আৰু 1960ত আমাৰ যোনটো চিৰাছ যোনটো ৰিয়েক্টৰৰ কথা কৈছিলোঁ US কানাডাই দিছিলে ইণ্ডিয়াক to produce electricity in other purpose but not for nuclear purpose প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট আমাৰ কেতিয়া হয় 1974ত এণ্ড তাৰ পিছত 1998ত যেতিয়া আমি পোখৰাণ 2 নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমি নিজকে নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট বুলি ঘোষণা কৰি দিওঁ অপাৰেশ্যন শক্তি ঠিক আছে ইয়াতে অপাৰেশ্যন শক্তি পোখৰাণ 2 সেইটো আমি মনত ৰাখিম এতিয়া NPT কি হয় সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু ইণ্ডিয়া কিয় NPT সাইন কৰা নাই সেইটো আমি চাব লাগিব NPT মানে কি হয় NPT ফুল ফৰ্মটো হৈছে নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি মানে কি হয় যিমানখিনি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে যেনেকৈ US ৰাছিয়া UK ফ্ৰান্স আৰু চাইনা এইকেইখন কাণ্ট্ৰি হৈছে অলৰেডি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থকা কাণ্ট্ৰি নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট হয় এইখিনি কাণ্ট্ৰি এতিয়া দিছ 5 কাণ্ট্ৰিজ ডিচাইডেড যে আমাৰ বাহিৰে বেলেগে কোনেও নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি ৰাখিব নোৱাৰিব নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট বুলি কোনেও বেলেগ যাতে কাণ্ট্ৰিয়ে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে এখন ট্ৰিটি আনিলে যে নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি ঠিক আছে যে যোনে এজ দোজ হু হেভ বিল্ট এণ্ড টেষ্টেড নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'ছিভ বিফ'ৰ জানুৱাৰী 1967ৰ আগত যোনকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে টেষ্ট কৰিছে তেওঁলোককহে নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট বুলি মনা যাব তাৰ পিছত টেষ্ট কৰিব কোনেও নোৱাৰিব ঠিক আছে আৰু অলমোষ্ট এভৰি কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড সাইনড দ্য ট্ৰিটি বাট ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য ফিউ কাণ্ট্ৰিজ হু ডিড নট সাইন আৰু কোনকেইখন কাণ্ট্ৰিয়ে সাইন কৰা নাছিলে ক'ব পাৰিবনে ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন আপোনালোকে জনাওক ঠিক আছে চ' এইটো এনেকুৱা পলিচি আছিলে তেওঁলোকৰ যাতে বেলেগ কাণ্ট্ৰি যাতে deterrence কি কৰিব নোৱাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে they only wanted this few countries to have this nuclear weapon ঠিক আছে but India সাইন কৰা নাছিলে ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন বা ইণ্ডিয়াৰ পোখৰাণ 2 নিউক্লিয়াৰ টেষ্টৰ পাছত ইণ্ডিয়া নিজকে নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ পাছত তেতিয়াৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ক'লে যে enough of nuclear test আমি আৰু টেষ্ট নকৰোঁ আমি টেষ্ট কৰি আমাৰ হৈ গ'ল আমি নিজৰ কেপাচিটি প্ৰুভ কৰিলোঁ আৰু আমি এটা ট্ৰিটি লৈ আনিম আৰু এই ট্ৰিটিটোৰ মতে আমি কিছুমান প্ৰমিছ কৰিম
প্ৰমিছ কি কৰিম যে নো ফাৰ্ষ্ট ইউজ, আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত কেতিয়াও প্ৰথমতে আক্ৰমণ নকৰোঁ, ঠিক আছে। আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আমি অকল ডেটাৰেঞ্চৰ কাৰণেহে ৰাখিছোঁ, ভয় খুৱাবৰ কাৰণেহে ৰাখিছোঁ, বাকী অন্য কোনো কাৰণত ৰখা নাই। ছেকেণ্ড কথা, মিনিমাম ক্ৰেডিবল ডেটাৰেণ্ট, ছেইম হয় যে মিনিমাম যাতে আমি ভয় খুৱাব পাৰোঁ, ইট ইজ দ্য অনলি ৰিজন। ৰিটালিয়েশ্যন অনলি ৰিটালিয়েট, যদি বেলেগ কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ ওপৰত যদি আজি চাইনাই আক্ৰমণ কৰে, অনলি দেন উই উইল ইউজ নিউক্লিয়াৰ ৱেপন। নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ইজ লাষ্ট ৰেজৰ্ট, যেতিয়ালৈকে আমাৰ দৰকাৰ নহয়, যেনেকৈ ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। নিউক্লিয়াৰ ৱেপন কি হয়? ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। যেতিয়ালৈকে আমাৰ বাকী ৱেপনবোৰ আমাৰ যাতে ৱেপনেৰে বোলে নাই পৰা জিকিব, একদম লাষ্টতহে আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ইউজ কৰিম, বাট নট বিফ'ৰ দেট। নট এগেইনষ্ট নন নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ষ্টেট, মানে যোনকেইখন কাণ্ট্ৰিৰ কি নাই, নিউক্লিয়াৰ ৱেপন নাই, তেওঁলোকৰ লগত বা তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি কেতিয়াও নিউক্লিয়াৰ ৱেপন ইউজ নকৰোঁ। নট টু ইউজ এগেইনষ্ট চিভিলিয়ান নৰ্মেল পিপুলৰ ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড আমি ইউজ নকৰোঁ। কমিটমেণ্ট টু ডিছ আৰ্মামেণ্ট, আমি যিমান পাৰোঁ আমি কি কৰিম? ইউজ নকৰোঁ, ঠিক আছে। দিজ আৰ চাম অফ দ্য প্ৰিন্সিপলছ আইডিঅলজিজ ইন ইণ্ডিয়াজ নিউক্লিয়াৰ পলিচি, ন' ফাৰ্ষ্ট ইউজ পলিচি, ঠিক আছে। এইটো ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন হয়, এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ নিউক্লিয়াৰ ডক্ট্ৰিন, নিউক্লিয়াৰ পলিচিৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ UPSC হওক বা APSC হওক সুধিছে, আপোনালোকে PYQ চালে গম পাব। আৰু অকণমান ফেক্টছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ ডেট উই হেভ টু ন' উইথ ৰিগাৰ্ড টু দ্য নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্টছ। নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্টছ কেনেকুৱা, চিনেৰিঅ'টো কি, সেইখিনি আমি চাই লওঁ এবাৰ। ইণ্ডিয়া ইজ দ্য 5th লাৰ্জেষ্ট চ'ৰ্চ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি, মানে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰৰ সহায়ত আমি ইণ্ডিয়াৰ 3% ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ। আৰু ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত এছিয়াৰ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছে অপ্সৰা। অপ্সৰা ৱাজ দ্য এছিয়াজ ফাৰ্ষ্ট নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ, যোনটো ইণ্ডিয়াত চিটুৱেটেড, মুম্বাই, ঠিক আছে। এণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথমটো থ'ৰিয়াম বেছড নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্ট ভৱানী ক'ত আছে? কল্পক্কম যোনটো নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট তাতে আছে, থ'ৰিয়াম বেছড, ঠিক আছে। এইটো মনত ৰাখিবলৈ কথা। থ'ৰিয়াম আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান আছে? 25% আমাৰ থ'ৰিয়াম আমাৰ ওচৰত ইতিমধ্যে আছে, ঠিক আছে। থ'ৰিয়াম আমাৰ ওচৰত 25% আছে, আৰু ইণ্ডিয়াই বিচাৰে যে উইথ দ্য হেল্প অফ থ'ৰিয়াম আমি যাতে নিউক্লিয়াৰ টেকন'লজি, নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি যাতে আৰু ইউজ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটো থ'ৰিয়াম বেছড নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্ট ক'ত আছে? কল্পক্কমত আছে। আৰু চবতছে লাৰ্জেষ্ট নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্টটো হৈছে কুন্দনকুলম, ঠিক আছে। ক'ত আছে? তামিলনাডুত আছে। চ' এইখিনি হৈছে আমাৰ কি হয়, মেপত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে অপাৰেশ্যনেল নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্টছ। ইয়াৰ ওচৰত 22টা নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ আছে, আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে 25%লৈ লৈ যাব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি 3%হে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছোঁ, এণ্ড ইণ্ডিয়া ইজ এক্সপেক্টিং টু ৰেইজ দিছ পাৰ্চেণ্টেজ টু 25%। তাৰপিছত আমি চাওঁ যে হোমি জে বাবা তেওঁৰ এটা আইডিয়া আছিলে, তেওঁ এটা আইডিয়া দি গৈছিলে ইণ্ডিয়াক যে যিহেতু আমাৰ ওচৰত ইউৰেনিয়াম খুবেই কম, 2 to 3% আমি ইউৰেনিয়াম আমাৰ ওচৰত আছে, গতিকে আমাৰ কাৰণে ইমান পচিবল নহয় ইউৰেনিয়ামৰ সহায়ত যে আমি নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে অল্টাৰনেটিভটো কি তেতিয়াহ'লে? আমাৰ ওচৰত কিন্তু থ'ৰিয়াম আছে, এণ্ড ডেট টু 25% অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। গতিকে হোমি জে বাবাই ভাবিলে, ৱাই নট উই কনভাৰ্ট দিছ থ'ৰিয়াম ইনটু ইউৰেনিয়াম এণ্ড ইউজ ইট এজ আ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ, নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি হিচাপে, টু প্ৰডিউচ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি। চ' দিছ ৱাজ হোৱাট হোমি জে বাবাজ আইডিয়া, আৰু সেই আইডিয়াটোকে কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰ 3 ষ্টেজ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম, ঠিক আছে। এণ্ড হোমি জে বাবাৰ ডাইৰেকশ্যনত হোমি জে বাবাৰ কনচেপচুৱেলাইজ কৰিছিলে আইডিয়াটো। আৰু আমাৰ থ'ৰিয়াম আমি ক'ত পোৱা যায়, এইখিনি মেপখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ কৰ্চত বেছিকৈ অলপমান পোৱা যায় থ'ৰিয়াম, ঠিক আছে। তো এতিয়া থ'ৰিয়াম যোনটো আমাৰ থ'ৰিয়ামৰ সহায়ত যে আমি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ডেভেলপ কৰিম, তাৰে 3টা ষ্টেজ আছে, ঠিক আছে। ষ্টেজ 1, ষ্টেজ 2 এণ্ড ষ্টেজ 3। ৰিচেণ্ট নিউজটো কি হয়, কাৰেণ্টৰ লগত আমি কি কৰিম? কাৰেণ্ট 2টা নিউজ। প্ৰথম নিউজটো আমাৰ আছিলে যে পোখৰাণৰ 50 years হৈ গৈছে,
সেকেন্ড নিউজটো এই টপিকটোৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট নিউজ যে ৰিচেণ্টলি যোনটো আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ যোনটো 3 ষ্টেজ যোনটো প্ৰগ্ৰেম তাৰে সেকেন্ড যোনটো ষ্টেজ হয় সাকসেসফুল হৈছে টেষ্টিঙত ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ষ্টেজটো কেতিয়াবাই হ'ল সেকেন্ড ষ্টেজটো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্মেশ্যন পোৱা নাছিল বাট ইতিমধ্যে আমাৰ মাৰ্চ 4 তাৰিখে আমাৰ এয়া মোদী দেখা পাইছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক তো তেওঁ গৈছিল যোনটো আমাৰ প্ৰটোটাইপ প্ৰথম প্ৰটোটাইপ কি হৈছে সাকসেসফুল হৈছে সেকেন্ড ষ্টেজটো নামটো কি হয় ফাষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ এতিয়া আমি প্ৰসেছটো কি হয় অলপমান জিষ্ট এটা চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াতে কি হয় ইয়াতে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় ইন্টাৰেষ্টিং কি হয় ইয়াতে যিমানখিনি বাই প্ৰডাক্ট ওলাব বাই প্ৰডাক্ট মানে যোনখিনি থাকি যাব নহয় প্ৰত্যেকটো ষ্টেজত ষ্টেজ 1ৰ যোনটো বাই প্ৰডাক্ট হ'ব বা ষ্টেজ 2 যোনটো বাই প্ৰডাক্ট হ'ব সেই বাই প্ৰডাক্টখিনি নেক্সট ষ্টেজটোত ইউজ কৰিব মানে ষ্টেজ 1ৰ বাই প্ৰডাক্ট ষ্টেজ 2ত ইউজ কৰিব আৰু ষ্টেজ 2 বাই প্ৰডাক্ট ষ্টেজ 3ত ইউজ কৰিব দিছ ইজ আ ফেনমেনল টেকনলজি প্ৰথম ষ্টেজটোত কি কৰিব প্ৰথম ষ্টেজত আপোনালোকে এইটো ফ্লো চাৰ্টৰ জৰিয়তে বুজিব পাৰে বা ইয়াতে ডেসক্ৰিপটিভ ৱেটো বুজিব পাৰে ফ্লো চাৰ্টত বুজিছো প্ৰথম ইনপুট এণ্ড আউটপুট কি সোমাব আৰু কি উলিয়াব হেতু চাব ইয়াতে ইনপুট মানে কি হয় কিবা এটা বস্তু এড কৰিব কি এড কৰিব যোনটো আমাৰ ইউৰেনিয়াম যোনটো 2 to 3% আছে বা বেলেগ কান্ট্ৰি পৰা যদি আমি অকমানো হলেও কিবা এটা পাৰ্চেন্টেজ আছে ঠিক আছে সেই ইউৰেনিয়ামটো কি কৰিব deuterium অক্সাইডৰ লগত কম্বাইন কৰি দিব ফাৰ্স্ট ষ্টেজত এণ্ড উই উইল গেট প্লুটনিয়াম 239 এজ বাই প্ৰডাক্ট হিচাপে পাই যাম ঠিক আছে এই যোনটো বাই প্ৰডাক্টটোক নেক্সট ষ্টেজত এড কৰি দিব ইউজ কৰিব লগতে uranium mix oxide then we will get uranium 233 ঠিক আছে পাই গলো আমি সেকেন্ড ষ্টেজ টু কি হয় ফাষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ ঠিক আছে আৰু এটু ষ্টেজ আমাৰ ইতিমধ্যে সাকসেসফুল হৈছে ৰিসেন্টলি থাৰ্ড ষ্টেজটো আমাৰ এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছে সাকসেসফুল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বাৰু হ'বগে খুব সোনকালে আমি আশাবাদী সো থাৰ্ড যোনটো ষ্টেজ হয় তাতে কি হ'ব ইয়াৰ যোনটো বাই প্ৰডাক্ট যোনটো ইউৰেনিয়াম 233 টো কি কৰিব থৰিয়াম যোনটো আমাৰ অলৰেডি ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰ লগতে মিক্স কৰি পেলাই আমাৰ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি প্ৰডিউস কৰিব দিস ইজ দা হোল আইডিয়া ঠিক আছে জিষ্টত এই ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত যদি আমি এনেকে দেখাব পাৰো ইনপুট আউটপুট দেন উই উইল ফেচ মোৰ মাৰ্কস ইন মেইনস বা এসেট হলেও যদি এই টপিকটো বুধে ঠিক আছে আমি বুজি পালো এণ্ড যদি বুজি নাই পাও জাস্ট নিড টু ৰিক্যাপ কৰি ললে আপোনালোকে ভালকে বুজি পাব Now, এতিয়া ইণ্ডিয়ান নিউক্লিয়াৰ কেপেবিলিটি কথা চাওঁ অলপমান জিষ্ট এটা আইডিয়া যে ইণ্ডিয়ান নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছৰ সহায়ত কিমান আগবাঢ়ি আছে বা নাই ইণ্ডিয়াৰ এটা নিউক্লিয়াৰ ট্ৰায়েড আছে ট্ৰায়েড মানে কি হয় এয়াৰত ঠিক আছে এয়াৰে দি পেলাই আমি যাতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন যাতে থ্ৰো কৰিব পাৰো এনিমিজৰ ওপৰত তাৰ সুবিধা আছে ঠিক আছে আমি সাবমেৰিনছৰ সহায়তো আমি এনিমিজক এটেক কৰিব পাৰো নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড দি পেলাই নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ সহায়ত ঠিক আছে আমাৰ ওচৰতটো অগ্নি আছে অগ্নি 2 আছে এখিনি মিসাইল কিন্তু আছে দ্যাট ইজ অনাদাৰ থিং আমাৰ ওচৰত ব্যালিস্টিক মিসাইল যাৰ থ্ৰুদি আমি নিউক্লিয়াৰ কি কৰিব পাৰো নিউক্লিয়াৰ ৱাৰহেড ডেলিভাৰ কৰিব পাৰো আমাৰ ওচৰত অগ্নি 1 অগ্নি 2 এণ্ড অগ্নি 3 আছে দেন আমাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট যেনেকে জাগুৱাৰ মিৰাজ 2000 আৰু Su-30 মানে Sukhoi 30 আছে আমাৰ ওচৰত যাৰ থ্ৰুদি যাৰ সহায়ত আমি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন আমি কি কৰিব পাৰো মিসাইল আমি এটেক কৰিব পাৰো মিসাইল এটেকৰ সহায়ত আমাৰ ওচৰত এখন কি আছে নিউক্লিয়াৰ সাবমেৰিন আছে আৰু নামটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট INS Arihant ঠিক আছে আৰু এই তিনিটাকে মিলি পেলাই আমি নিউক্লিয়াৰ ট্ৰায়েড বুলি কওঁ ইণ্ডিয়াৰ কেপাসিটি ইণ্ডিয়াৰ কেপেবিলিটি সো ইমানখিনি যে বস্তু আছে তো কান্ট্ৰি এখনেতো ভয় খাবই ন আজি যদি INS Arihantক কোনবা এটেক কৰিবলৈ যায় INS Arihante in retaliation যদি নিউক্লিয়াৰ ৱেপন কি কৰি দিয়ে এটেক নিউক্লিয়াৰ ৱেপনৰ সহায়ত যদি এটেক কৰে হে কিমান এটা ডাঙৰ ডিস্ট্ৰাকচন হ'ব জাস্ট থিংক হেতু কাৰণে কি কৰে মানুহবিলাকে ভয় খায় কান্ট্ৰিয়ে ভয় খায় হেতু কাৰণে ডেটাৰেন্সৰ কাৰণে আমাৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ থকাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে দিস ওয়াজ দ্য হোল সেশন ঠিক আছে ইয়াৰে প্ৰিলিমছ কোৱেশ্চন অলৰেডি মই যেনেকৈ কৈছোঁ যে এই টপিকটোৰ ওপৰত UPSC হওক বা APSC হওক মেইনছতো কোৱেশ্চন সোধে এণ্ড প্ৰিলিমছতো কোৱেশ্চন সোধে চ' দিছ ইজ ওৱান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইটোতো এটেম্প আৰামছে কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কৰিব পাৰিব উই অলৰেডি ষ্টাডিড ইন দিছ ছেশ্যন এটেম্প কৰিব ইয়াৰে আনচাৰটো উইল গেট ইন টু দ্য টেলিগ্ৰামত
PDF-টো বিচাৰিব, মই দি দিম, তাতে পাই যাব। আৰু এই দুটা মেইনছ কুৱেশ্যন আপোনালোকে এটেম্প কৰিব। 150 ৱৰ্ডছত কৰিলেও হ'ব, ঠিক আছে, 150 ৱৰ্ডছ। So thank you for the session. For any queries, any doubts, বেয়া পাইছে নাই ভাল পাইছে, just let me know. Thank you.